Hello friends, in previous lecture we covers the class Myxomycetes. As you know that Myxomycetes class belong to division Myxomycota. Myxomycota is the first division of kingdom fungi, having four classes: Acrasiomycetes, Hydromyxomycetes, Myxomycetes, and Plasmodiophoromycetes. Already we covers the Acrasiomycetes, Hydromyxomycetes and Myxomycetes. In today's lecture, we will focusing on the Plasmodiophoromycetes. The general characteristic of Plasmodiophoromycetes fungi. Members are obligate endoparasites. Obligate means what? Compulsory, mandatory. And endo means present inside the plant body, present inside the animal body. Such member or organism is called as endo. Or parasite means which is dependent on the host organism for their nutrition. So here Plasmodiophoromycetes fungi are the obligate means compulsory endoparasites. Why compulsory? Because without their host they cannot survive properly. Without their particular host they cannot complete their life cycle. Such parasites are called as the obligatory parasites or obligate parasites. And today's class Plasmodiophoromycetes, these class members, these class fungi are also obligate endoparasites. They attacking many economic important plants like cabbage and potato. आता इथं याचं इकॉनॉमिक इम्पॉर्टंट लक्षात घेण्यासारखं आहे. काय इकॉनॉमिक इम्पॉर्टंट लक्षात घेण्यासारखं आहे तर हे कशावर इन्फेक्ट करतं? कॅबेज आणि पोटॅटो. कॅबेज म्हणजे काय? कोबी. पोटॅटो म्हणजे आपला बटाटा. हे अतिशय महत्त्वाचे इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट प्लांट आहेत. हे व्हेजिटेबल मार्केटमध्ये हे सगळे इकॉनॉमी ह्या दोन प्लांटच्या बाजूनी फिरत असते, इतके ते महत्त्वाचे प्लांट आहेत. सो इकॉनॉमिकली दिस Plasmodiophoromycetes class is very important. Then their occurrence where they can survive, म्हणजे त्याला काय आपण म्हणतो हॅबिटॅट. सम स्पेसीज also attack on the aquatic pteridophytes. Example Isoetes. Then angiosperms, for example Juncus. Then some algae, example Vaucaria, as well as on some fungi Saprolegnia and Pythium. Okay, they are economically endoparasites. Along with these cabbage and potato, they having ability to infect the some aquatic pteridophytes, some angiosperms, some aquatic algae, and some aquatic fungi like Saprolegnia and the Pythium. Then symptoms. Symptoms mean why symptoms? Why not we studied in Myxomycetes? Because Myxomycetes members are not parasites, but Plasmodiophoromycetes members are parasites. So when any parasite associated with the host plant, at that time host plant shows the characteristic appearance of that association, and such association is such characteristics are called as the symptoms. First symptom is the hypertrophy. Hypertrophy means what? Abnormal enlargement of the host cells. ज्या वेळेस एखाद्या होस्टला जर इन्फेक्शन झालं त्या होस्ट सेलची साईज वाढणं त्याला काय म्हणतो आपण? हायपरट्रॉफी. सेकंड सिम्पटम इज हायपरप्लॅझिया. means what? Abnormal multiplication of the host cells. When infection is takes place, during the infection unnecessary cell division is takes place. वास्तविक जेवढी त्या प्लांटला गरजेची आहे तेवढी सेल डिव्हिजन ते प्लांट करत असतं, पण अननेसेसरी म्हणजेच काय? अनयुज्युअल, ॲबनॉर्मल सेल डिव्हिजन त्यामध्ये होते, त्यांचं मल्टिप्लिकेशन होतं. त्या सिम्पटमला काय म्हणायचं? हायपरप्लॅजिया. आता उदाहरणार्थ समजा एखादं कॅबेजचं रूट आहे समजू आपण. कॅबेजचं रूट आपल्या पेन्सिल एवढं आहे समजू.
आपण ड्रॉइंगची पेन्सिल असते ना तेवढी आहे समजू. मग त्यामध्ये काय झालं, फर्स्ट सिम्पटम हायपरट्रॉफी झालं. म्हणजे काय, त्याचं एनलार्जमेंट व्हायला लागलं त्या रूटचं. नाहीतर ते मग परत काय दिसणार, काय व्हायला लागलं त्याच्यामध्ये, हायपरप्लाझिया कंडिशन व्हायला लागली, अननेसेसरी मल्टिप्लिकेशन ऑफ द होस्ट सेल्स. मग आता त्यावेळेस ते पेन्सिल थिकनड सेल रूट आहे ते कसं दिसेल, मोठंच्या मोठं मुळ्यासारखं दिसेल. वास्तविक तेवढ्या जाड रूटची त्या प्लांटला गरज आहे का, नाही, बरोबर आहे. पण आता हे झालं कशामुळं, दिस इज द इन्फेक्शन ऑफ प्लाझ्मोडिओफोरोमायसिटीज फंजाय ड्यू टू द रूट. आणखीन काय महत्त्वाचा सिम्पटम आहे, डिसरप्शन ऑफ वॅस्क्युलर एलिमेंट्स. डिसरप्शन मीन्स डिस्टर्बन्स, रिझल्ट्स इन टू द जनरल स्टंटिंग. ते काय करतं, दे डिस्टर्ब द वॅस्क्युलर टिश्यू, झायलेम अँड फ्लोएम. झायलेम वॉटर कंडक्टिंग टिश्यू, फ्लोएम फूड मटेरियल कंडक्टिंग टिश्यू. And due to disruption of the xylem and phloem, they cannot properly work there, and due to their improper work, due to their abnormal behavior of xylem and phloem, plant become a stunted, so that plant shows the general stunting. Now in case of life cycle of Plasmodiophoромycetes includes two distinct plasmodial phases. पहिल्यामध्ये मिक्झोमायसिटीज म्हणजे काय बघितलं आपण, एकच फेज बघितली, ती कुठली, प्लाझ्मोडियमची. आता इथं दोन प्लाझ्मोडियमचे फेजेस किती सांगितलेत, 2 फेजेस सांगितलेत. आता ते आपण पुढं एक 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 ते येतील पुढं. प्लाझ्मोडियम पॅरासाइट्स विदिन द होस्ट सेल्स. लेक्चर सुरुवातीलाच आपण काय म्हणलं, प्लाझ्मोडिओफोरोमायसिटीज म्हणजे आर एंडो पॅरासाइट्स. म्हणजे काय, दे प्रेझेंट इन साइड द होस्ट सेल. सो प्लाझ्मोडियम म्हणजे काय, इट इज ए व्हिजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर, इट इज ए सोमॅटिक स्ट्रक्चर. दॅट सोमॅटिक स्ट्रक्चर, व्हिजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर प्रेझेंट इन द होस्ट सेल्स, मीन्स रूट्स ऑफ द कॅबेज ॲज वेल ॲज द पोटॅटो. नाव बायफ्लॅजेलेट झूस्पोर्स कंटेन फ्लॅजेला ऑफ अनइक्वल लेंथ. आता आणखीन त्याचं महत्त्वाचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे, दीज Plasmodiophoромycetes fungi produces the zoospores, and that zoospores are biflagellate. Biflagellate means two flagella are there. Such condition is called as the biflagellate. Then anterior म्हणजे पुढच्या बाजूला, they attached to the anterior side and flagella are whiplash type. whiplash म्हणजे काय, स्मूथ. whip म्हणजे काय, चाबूक, चाबकासारखे, whiplash टाईप. आणि समजा जर चाबकासारखे नसले तर दुसरे कुठल्या टाईपचे असतील ते, तर हेरी असतील. हेरीला आपण काय म्हणतो, टिन्सेल, TINSEL. सर सो द झूस्पोर्स आर बायफ्लॅजेलेट. दे फ्लॅजेला आर अनइक्वल इन लेंथ. जे फ्लॅजेला आहेत ते कसे आहेत, अनइक्वली इन लेंथमध्ये आहेत. तुम्ही म्हणाले छोटेसे फ्लॅजेला आणि त्याची लेंथ इक्वल आहे का अनइक्वल आहे, एवढे बघायची काय गरज आहे का, हो गरज आहे. बिकॉज these flagella plays prime important role in case of identification of the zoospores, identification of the fungi. So taxonomically they are very important. ते अटॅच कुठे आहेत, अँटेरियर साईडला. आणि ते कसे आहेत, तर स्मूथ. म्हणजे स्मूथ असेल तर त्यांचा टाईप काय झाला, विप्लॅश टाईप. नाव नेक्स्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट प्लाझ्मोडियल फेज ऑफ द लाईफ सायकल इज झूस्पोरेंजियल प्लाझ्मोडियम. आता ह्यामध्ये आपण काय सांगितलं, लाईफ सायकल इन्क्लूड्स टू सेपरेट प्लाझ्मोडियल फेजेस. फर्स्ट फेज काय सांगते यामध्ये, इट झूस्पोरेंजियम प्लाझ्मोडियम. झूस्पोरेंजियम म्हणजे काय, झूस्पोर प्रोड्युसिंग बॉडी इज कॉल्ड ॲज द झूस्पोरेंजियम. when they release the spores, such spores are called as the zoospores. Why? Because they coming from the zoosporangium. Okay, so first phase is the zoosporangial plasmodium. आता हे कुठं असणार आहे, साहजिकच इन रूट्स, इन सॉईल मध्ये रूट्स आहे. रूट्समध्ये रूट्सच्या इनर साईडला हे झूस्पोरेंजियल प्लाझ्मोडियम आपल्याला बघायला मिळतील. सेकंड प्लाझ्मोडियल फेज गिव्ज राईज टू रेस्टिंग स्पोर्स. आणि दुसरी प्लाझ्मोडियम फेज काय करते, तर रेस्टिंग स्पोर्स रिलीज करते. कुठं रिलीज करणार आहे, नो डाऊट इन सॉईल. रूटला जर इन्फेक्शन असेल मग त्या रूटमधनं तर काय एक्झुडेट निघेल,
रूट्समधनं काय स्पोर्स निघतील, रूट्समधून काय पॅरासाईटचं मटेरियल निघेल, ते कुठे येणार आहे? अल्टिमेटली इन सॉईल. ओके. नेक्स्ट important characteristics, wall of the resting spores contain either chitin or cellulose. हे रेस्टिंग स्पोर काय आहे? सेकंड फेज ऑफ द प्लाझ्मोडियम. मग ते काय, ते त्यांची वॉल कशाने बनलेली असते झूस्पोअरची? आयदर कायटिन ऑर द सेल्युलोज. आता सेल्युलोजची बनायला पाहिजे का? नाही. कशाची असायला पाहिजे? इन केस ऑफ हायर फंजाय द वॉल ऑफ द स्पोर्स इज ऑलवेज मेड बाय द कायटिन. द वॉल ऑफ द मायसेलियम इज ऑलवेज मेड बाय द कायटिन. हियर सेल्युलोज इज प्रेझेंट. इट शोज प्रिमिटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स. हे कसलं कॅरेक्टरिस्टिक दाखवतं इथं? प्रिमिटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स दाखवतं. म्हणजेच काय, ते प्रेझेंट कशात आहेत? ॲक्वेटिक कंडिशनमध्ये आहेत. मग ते अल्गीसारखे कॅरेक्टरिस्टिक दाखवतात अकॉर्डिंग टू देअर हॅबिटॅट. हॅबिटॅटच्या नुसार ते अल्गल कॅरेक्टरिस्टिक दाखवतात. आणि त्यानंतर अल्गीमध्ये सेल्युलोजिक सेल वॉल आहे, परत इथं काही ठिकाणी ह्या प्लाझ्मोडियममध्ये पण झूस्पोर्समध्ये पण सेल्युलोजिक सेल वॉल दिसते आपल्याला. म्हणजे काय, धिस ग्रुप इज ऑलरेडी लोअर ग्रुप. आणि हे सगळे कॅरेक्टरिस्टिक लोअर ग्रुपचेच झाले ना, हे हायर ग्रुपचे कॅरेक्टरिस्टिक म्हणता येणार नाही. ओके. इन सम स्पेसीज अ सेक्शुअल फ्युजन इज ऑब्झर्वड बिफोर डेव्हलपमेंट ऑफ रेस्टिंग स्पोर प्लाझ्मोडियम. काय म्हणलंय? इन सम स्पेसीज सेक्शुअल फ्युजन इज ऑब्झर्वड बिफोर डेव्हलपमेंट ऑफ द रेस्टिंग स्पोर प्लाझ्मोडियम. ते पुढं लाईफ सायकल बघताना तुमच्या लक्षात येऊन जाईल. नाव क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लाझ्मोडिओफोरोमायसिटीज क्लास. Plasmodiophoromycetes class having only one order, that is the Plasmodiophorales, and this order having the single family, that is the Plasmodiophoraceae. आता ही ऑर्डर कशी आहे? ही फॅमिली कशी आहे? मोनोटिपिक. मोनोटिपिक मीन्स व्हॉट? व्हेन एनी क्लास हॅव्हिंग द सिंगल ऑर्डर, व्हेन एनी ऑर्डर हॅव्हिंग द सिंगल फॅमिली, such family is called as the monotypic. Such order is called as the monotypic. So order is monotypic and family is also monotypic. Plasmodiophorales, Plasmodiophoracea, and this family Plasmodiophoracea having 9 genera. त्याच्यामध्ये किती जेनेरा आहेत? तर 9 जेनेरा. नाउ हियर Plasmodiophora brassicae is act as a representative of all Plasmodiophoromycetes fungi or Plasmodiophoracea family. आता हे आपण पुढच्या लेक्चरला बघू. थँक्यू.